New Chronicles. You are watching Unscripted. I am Shoykot Mojumdar, Assistant Professor, Journalism and Mass Communication Department, Sister Nivedita University. Your host of the program have come back with yet another episode of Unscripted. You know that in Unscripted program, the Edu Talk program organized by Sister Nivedita University, in each episode, we discuss about different aspects of a particular subject on each day, each episode. Today we will discuss about our own department, that is Journalism and Mass Communication Department. So let's start with introducing our panelists today. Our panelist to my right, Professor Dr. Buroshiva Dasgupta, Advisor Journalism and Mass Communication Department. Welcome, sir. And to my left, my colleague, Professor Krishnendu Das, Assistant Professor, Animation and Graphics. Krishnendu, welcome to the program. Thank you. Today is a special episode for me also because we will talk about our own department, and I am pleased and I am privileged to have sir with me, Buroshiva sir. Sir is also my professor. So sir, it's a special occasion for me also. Okay. and in this program we will talk about the different aspects of journalism, mass communication, animation, graphics, the allied departments. And I suppose many of the aspiring students are very eager to make their career in these different aspects, different avenues of media which are available now. Sir, let's start with you, sir. Journalism and mass communication is one subject, as I have already told on camera, that we also studied journalism and mass communication. But sir, when we studied, and now the subject, the aspects of the subject has changed a lot. If you sir throw on some light on that. Look, this is one subject, especially communication, which has been changing over the years. You know, I mean, it's not a very old, subject, but it has undergone so many changes. And the focus, for example, at one time the focus was on television, or before that it was the print, then the television, and now it is naturally it's the digital, and with the technology the focus, the importance, the study areas have also changed. And with that, I must admit, today we are in a critical juncture in the study of mass communication itself, because you know, I mean, it's a very, very strong, very powerful media, and a very powerful tool for making people aware, making people know information. But because of the technological changes, and I would unfortunately say misuse of the technologies, this is creating many kinds of problems. Like, for example, the question of credibility. The media has now faced, people are trying to question, doubt the authenticity of the information that is being provided by media. So the change is always there, but the good part is it has survived these changes in technology, say from the print to the television, radio, audiovisual, and now into the internet and the digital. Apart from the apart from the technological changes which this subject has to take care of, it has to also tackle today the approach, the general people who approach mass media in a you could say in a little bit I would say in a little kind of questioning way of looking at it. So, but I am sure this particular subject will overcome and re-establish itself in its full glory. In fact, what sir has said is an absolutely very, very relevant issue, that the media has changed a lot and there is a lot of scope of miscommunication, and it's an age of fake news and social media. But at the same time, I suppose sir will agree that our students are also getting aware with, in fact, in our classes, we try to make our students aware of how to recognize
original news and how to filter the fake news. So I suppose, sir, this is also a part of our study. Absolutely, that's what I'm saying. I mean, it's not just the approach, the common people's approach to media has changed. It is the students and our teachers' duties have also changed in changing the approach, how to tackle, say, misinformation, how to make the future journalist, the future people in the media, how to strengthen their base of tackling fake information, how to convince the people. It is a difficult task, but it is at least SNU, we have been trying to restructure the base of learning, because that's very important. I mean, if the people are questioning media, its authenticity, its credibility, then we have our duty to make the students also be able to tackle it and be able to convince the people that no, media has its role to play. And of course, we are a democratic society, and in a democratic society, the role of the media cannot be diminished. It has to be and serve what it is supposed to do. That is what we train the students to face the world. Exactly. We will come back to sir and we will talk about more aspects about journalism and mass communication. But if we talk about media studies, journalism and mass communication is a part of that, and another integral part is multimedia, animation, graphics, which is getting more and more popular because it's as sir has already said that it's an age of digital medium, and in age of digital medium, এই মাল্টিমিডিয়া অ্যানিমেশন গ্রাফিক্স দিন দিন এর গুরুত্ব আরও বাড়ছে, ইন্টারেস্টও বাড়ছে। আই এম শিওর দ্যাট মেনি স্টুডেন্ট অ্যাসপায়ারিং স্টুডেন্টস হু আর ওয়াচিং দ্য প্রোগ্রাম তারা এই ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী। সুতরাং সোজা চলে যাচ্ছি কৃষ্ণেন্দুর কাছে। কৃষ্ণেন্দু দাস, প্রফেসর কৃষ্ণেন্দু দাস, অ্যানিমেশন গ্রাফিক্স সম্পর্কে কৃষ্ণেন্দুর কাছ থেকেই সব থেকে জানা ভালো। ফার্স্ট কৃষ্ণেন্দু, আই উড লাইক টু আস্ক ইউ যে আমরা যে আমাদের ডিপার্টমেন্টে যে কোর্সগুলো করছি সেই কোর্সগুলো পড়ানো হচ্ছে, এই কোর্সগুলো সম্পর্কে যদি একটু ব্রিফ আগে প্রথমে দিয়া। আমাদের এসএনইউতে আমরা যেটা প্রথমে করাই সেটা হচ্ছে যে বিএসসি এবং এমএসসি ইন অ্যানিমেশন অ্যান্ড গ্রাফিক্স। After from 2003 onwards, we are going into NEP syllabus, that is 4 year syllabus. Absolutely. Okay, so 4 years in BSc and 1 year in MSc. সো এবং এই কোর্সের একটু আউটলাইনটা যদি এই কোর্সের আউটলাইন বলতে এই কোর্সটাকে আমরা 3টে পার্টে মেনলি ডিভাইড করি। একটা হচ্ছে প্রি প্রোডাকশন, পোস্ট প্রোডাকশন এবং প্রোডাকশন। প্রি প্রোডাকশনের মধ্যে একদম বেসিক অনেক স্টুডেন্ট আমরা পাই যারা ইন্টেরিয়ার থেকে একদম প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসেন, যাদের ড্রয়িং স্কিল খুব ভালো ড্রয়িং করতে পারেন তা নয়, তবু তাদের একটা ইচ্ছা যে আমরা অ্যানিমেশন শিখবো, অ্যানিমেশন নিয়ে কাজ করব, গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করব। তো সেইখান থেকে শুরু করলে আমাদের প্রথম যে সিলেবাসটা শুরু হয় সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল অফ আর্টস থেকে, যে অ্যানিমেশন, ড্রয়িং ফর অ্যানিমেশন, অ্যানিমেশনের জন্য ড্রয়িং কীরকম দরকার হয়। সেইখান থেকে আস্তে আস্তে গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিওগ্রাফি, ফটোগ্রাফি, video editing, 2D animation, 3D animation, VFX and game design. This is the overall base. ইনফ্যাক্ট যে সাবজেক্টগুলোর কথা তুমি মেনশন করলে এগুলো অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট কভার করে। ইয়েস ইয়েস ইয়েস। আই সাপোজ এই কোর্সটা করার পর ইউজি এবং পিজি অফ কোর্স করার পর স্টুডেন্টসদের সামনে অনেকগুলো অ্যাভিনিউ খোলা, কেরিয়ার অপরচুনিটি প্রচুর, মানে প্রচুর কেরিয়ার অপরচুনিটি। পুরো এই পোস্ট প্রোডাকশন, প্রি প্রোডাকশন থেকে পোস্ট প্রোডাকশন পর্যন্ত প্রচুর ভ্যাকেন্সি থাকে, প্রচুর আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্টে ভ্যাকেন্সি থাকে। যেমন হচ্ছে ক্যারেক্টার ডিজাইনার, ব্যাকগ্রাউন্ড আর্টিস্ট, স্টোরি বোর্ডিং আর্টিস্ট, 2D অ্যানিমেটর, 3D অ্যানিমেটর, লেআউট আর্টিস্ট। 3Dর মধ্যেও অনেকগুলো ভাগ রয়েছে, যেমন মডেলিং আর্টিস্ট, ক্যারেক্টার মডেলিং আর্টিস্ট, টেক্সচারিং আর্টিস্ট, রিগিং আর্টিস্ট, লাইটিং আর্টিস্ট। অ্যানিমেটর তো অবভিয়াসলি অ্যানিমেটর তো থাকবেই, 3D অ্যানিমেটর, 2D অ্যানিমেটর, রেন্ডারিং আর্টিস্ট, কম্পোজিটিং আর্টিস্ট, পেইন্ট আর্টিস্ট যারা ভিএফএক্সে কাজ করে, কম্পোজিটিং আর্টিস্ট,
রোটো আর্টিস্ট, এরকম প্রচুর ডিভিশন রয়েছে এবং এই একটা কোর্সের মাধ্যমে অ্যাটলিস্ট 15 to 20 পোস্টস আর দেয়ার, যেখানে স্টুডেন্টরা আমাদের প্লেস হয়ে কাজ করতে পারেন আর কি। এক্স্যাক্টলি। এই ক্যারিয়ার অপরচুনিটির কথাতে স্যারের কাছে একটু আসি। যেমন কৃষ্ণেন্দু যেমন বলছিলেন অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স এবং বা এই ধরনের এতে প্রচুর রকমের অপরচুনিটিস রয়েছে। জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন এখন এমন একটা সাবজেক্ট, এটা আমার মনে হয় স্যার একটু যদি এক্সপ্লেন করেন, যারা আমাদের অ্যাসপায়ারিং স্টুডেন্টস এবং তাদের গার্ডিয়ানস হু আর ওয়াচিং দিস প্রোগ্রাম, একটা জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশন বললে আগে যেমন ভাবা হতো একটা ট্র্যাডিশনাল কিছু কাজের কথা, যে হার্ডকোর মিডিয়াতে, হার্ড নিউজে, নিউজ পরে টেলিভিশন এলো, তার আগে প্রিন্ট মিডিয়া ছিল, এখন ডিজিটাল মিডিয়াম আসে যাওয়ার পরে এবং অন্যান্য প্রোডাকশনসের অপরচুনিটি আসার পরে জব অপরচুনিটিসের অনেক বেড়েছে। এটা নিয়ে যদি স্যার একটু বলেন। হ্যাঁ, এটা যেরকম কৃষ্ণেন্দু বলল যে এখন এটা ঠিক যে কৃষ্ণেন্দুর এরিয়াটা, ওই অ্যানিমেশন গ্রাফিক্সের এরিয়াগুলো এখন অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং এরিয়াস আসছে, নতুন নতুন অপরচুনিটিস আছে, কারণ লোক তো শিখতে চাইছে। আমাদের মাস কমিউনিকেশন, আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে উই হ্যাভ টু আসপেক্টস। একটা হচ্ছে টেকনোলজি, যেখানে কৃষ্ণেন্দুর যে এরিয়াটা, সেখানে অনেক জিনিস কিন্তু মাস কমিউনিকেশনের মধ্যে ইন্টিগ্রেট করা যায় এবং সেটা আমরা করে থাকি। সেটা আমাদের একটা অপরচুনিটি যে এখানেও একটা ভেরি স্ট্রং অ্যানিমেশন গ্রাফিক্সের ডিপার্টমেন্ট আছে, সে তার জিনিসটা আমরা মাস কমিউনিকেশন স্টুডেন্টসরা পেতে পারি, যেটা সবসময় অন্য জায়গায় পাওয়া যায় না। এটা একটা যেমন টেকনোলজির জায়গাটাও স্ট্রং, সেরকম অন্য দিকটা যেটা বিষয়টা, দ্য কন্টেন্ট মেকিংয়ের জায়গাটায়, সেইখানে কিন্তু এত ভাস্ট চেঞ্জ হচ্ছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের বিষয়গুলো, মানে আমরা তো মানে কমিউনিকেশন তো টেকনোলজি, এগুলো তো ভ্যাকুয়ামের এক্সিস্ট করতে পারে না। তো কি হয়, তো আমরা কোন কোন এরিয়াগুলো ইন্টারেস্টেড পিপল এখন ভাবছি, সেই সব জিনিসগুলোর মধ্যে আমরা, তার জন্য আমরা আমাদের সিলেবাসগুলোকে ভীষণভাবে আপগ্রেড করি, মানে 6 মাস 1 বছরের মধ্যে আমরা আপগ্রেড করি। এমনিতে 3 বছরেরটা আমরা 4 বছর করেছি এবং তার মধ্যে নতুন করে আমরা যেরকম কোর্স ফোকাস দিয়ে দিয়েছি, যে এখন সবাই এখন আবহাওয়ার চেঞ্জ হচ্ছে, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। সো আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আমাদের এনভায়রনমেন্টাল জার্নালিজম, লোকে ওই কিভাবে এনভায়রনমেন্টাল জার্নালিজম, এনভায়রনমেন্ট ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা সাধারণ লোককে কিভাবে বোঝানো যায়, সে তো এনভায়রনমেন্টাল জার্নালিজম ইজ পার্ট অফ আওয়ার কোর্স। আরেকটা যেরকম আমরা এখন ব্যবসা বাণিজ্য না বুঝলে পরে কি করে হবে, আমরা সবাই বলি সেটা কমার্সের স্টুডেন্ট পড়তে হবে বা ইকোনমিক্স পড়তে হবে, আর আমাদের কমিউনিকেশন স্টুডেন্টরা তারা সাধারণ লোককে বোঝাবার জন্য, যাতে বোঝাতে পারে ওইসব অ্যাবস্ট্রাক্ট শক্ত জিনিসগুলো, তার জন্য আমরা একটা বিজনেস জার্নালিজম, বিজনেসের জায়গাগুলো, একটা ব্যবসা বাণিজ্যের জায়গাগুলোকে আমরা করছি, মানে শেখাচ্ছি আর কি, আমাদের একটা বিজনেস জার্নালিজম। তারপর আমাদের সারাক্ষণ আমরা মানে এই মানে ইন্ডিয়া এখন ইটস বিকামিং মানে প্রায় স্পোর্টসের স্বর্গরাজ্য হচ্ছে আমাদের। স্পোর্টসের ক্রিকেটে কোথায় যাচ্ছে, আমাদের ইয়েতে জ্যাভলিনে কোথায় যাচ্ছে, মানে এমনি স্পোর্টসে আগে শুধু ক্রিকেটই থাকতো, এখন মানে স্পোর্টস মানে ফুটবলও আমরা ভালো করছি, আমাদের ইয়েতে কি বলে টেবিল টেনিস, আমাদের কুস্তিতে, এই যে স্পোর্টসের এত ডাইভার্সিফিকেশন এত হচ্ছে এবং ইন্ডিয়া এত ভালো করছে, তো আমাদের একটা স্পোর্টসের উপর কোর্স করো, আমরা উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড আ স্পোর্টস জার্নালিজম কোর্স। সো আমরা কখনো মানে পুরনো জিনিসকে ফেলে দিই না, আমাদের দি ওল্ডার যে বেসিক যে জায়গাগুলো সেগুলোকে আমাদের স্ট্রং আছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন যে জিনিসগুলো আসছে, কোর্সগুলো যেগুলো আসছে, সেগুলো কিন্তু আমরা ফোকাস করে দিই, তাতে স্টুডেন্টসরা স্পোর্টস জার্নালিজম শিখতে পারছে। আমরা আরো বাড়াবো, কিন্তু অ্যাট দ্য মোমেন্ট আমরা স্পোর্টসের উপর একটা কোর্স আছে, এনভায়রনমেন্টের উপর কোর্স আছে, বিজনেসের উপর কোর্স আছে, এগুলো আমরা অলরেডি ইন্ট্রোডিউস করেছি। এবং এইসব জায়গায় লেখার লোক খুব নেই, বা এইসব জায়গায় মানে লোকে খোঁজে, যারা এইসব স্টুডেন্টসরা যখন কোনো জায়গায় চাকরির জন্য যায়, সে যখন জানে যে এই জিনিসটা সে স্পেশালি পড়ে এসছে, তাকে চাকরির জন্য অপেক্ষা করতে হয় না, তাকে সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে নেয়। সো আমরা একটা এমন ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ নিই, টেকনোলজিক্যালি স্ট্রং, আবার সাবজেক্ট ওয়াইজও যেটা ভীষণ কন্টেম্পোরারি, সেই জিনিসগুলোকে আমরা ফোকাস করিয়ে দিই।
স্যার যেটা বললেন অত্যন্ত মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে পয়েন্টটার উপর ফোকাস করেছেন যে টেকনোলজিক্যালি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম কন্টেন্ট ওয়াইজ দুটোকে ইন্টিগ্রেট না করলে আজকের দিনের কিন্তু মিডিয়ার স্টুডেন্টসদের পক্ষে এগোনো মুশকিল। একজন মিডিয়া স্টুডেন্টকে কিন্তু টেকনোলজিক্যাল অ্যাসপেক্টটাও জানতে হবে, তার সঙ্গে কন্টেন্টটাও জানতে হবে। এবং স্যার যেটা বলছিলেন বিজনেস জার্নালিজম, স্পোর্টস জার্নালিজম, এনভায়রনমেন্টাল জার্নালিজম, এগুলো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে স্পেশালাইজড যেহেতু পেপার আমাদের রয়েছে এবং সেগুলোকে আমরা ক্রমাগত আপডেট করতে থাকি। সো এই ন্যাশনাল ডেইলি, ন্যাশনাল টেলিভিশন চ্যানেলস এবং ন্যাশনাল পোর্টালস, ন্যাশনাল লেভেল পোর্টালস, এরা কিন্তু দে আর লুকিং ফর কন্টেন্ট রাইটার্স হু ক্যান প্রোভাইড কন্টেন্টস উইথ স্পেশালাইজড সাবজেক্টস। আমি আরেকটা জিনিস অ্যাড করি যেটা আমাদের আওয়ার স্ট্রেংথ, কিন্তু সেটা আমরা অতটা প্রকাশ করি না, যেটা হচ্ছে গিয়ে মার্কেটিং। আমাদের যে এখন যে ডিজিটাল মার্কেটিং, যে এই জিনিসটা এখন সবাই খুব ফ্যাশনেবল হয়েছে এবং সেটাই এখন করছে। সবাই তো ব্যবসা বাণিজ্য সব তো নেটের মাধ্যমেই করছে, তো সেই জায়গাটাও কিন্তু আমরা শিখিয়ে দিই। আমরা সেই জায়গাটা আমাদের মানে কতগুলো স্পেশালাইজ মানে যারা টিচার্স আছে সেই জিনিসটা করতে পারি, সেহেতু শিখিয়ে দেয়। সেহেতু সোশ্যাল মার্কেটিং, আমাদের মার্কেটিং, পাবলিক রিলেশনস, এইসব জায়গাগুলো কিন্তু আমরা ইকুয়ালি মানে খুব স্ট্রংলি আমরা স্ট্রেস করি, সেহেতু আমাদের স্টুডেন্টসদের চাকরি পেতে অসুবিধা হয় না। এবং স্যার যেটা বললেন এ ব্যাপারে আরও ডিটেলস জানবো। কৃষ্ণেন্দুর কাছে আসবো। কৃষ্ণেন্দু, আরেকটা জিনিস যেটা আমার মনে হয় দ্য স্টুডেন্টস হু আর ইন্টারেস্টেড ইন অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স, মাল্টিমিডিয়া, এরা জানতে চাইবেন যে কোন কোন সফটওয়্যারে আমরা কাজ করতে শেখাতে পারি এবং এখানে তার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনস কি, ইফ ইউ ক্যান থ্রো সাম লাইট অন দ্যাট। Okay, so in case of softwares, we are for graphics design we are using Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, মানে Adobe Cloud-এর মধ্যে যতগুলো সফটওয়্যার হয় অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে অ্যানিমেট সিসি, Adobe Premiere Pro, ইভেন মোশন গ্রাফিক্স আমি আগেরবার মেনশন করিনি। মোশন গ্রাফিক্স, দেয়ার ইজ এ হিউজ রোল অফ মোশন গ্রাফিক্স দেয়ার ইন ডিজিটাল মার্কেটিং অলসো। তো মোশন গ্রাফিক্সের জন্য আমরা Adobe After Effects ইউজ করি, 2D অ্যানিমেশনের জন্য Adobe CC ইউজ করি। অনেক সময় আমাদের টুন বুমও করতে হয় প্রি প্রোডাকশনের কোনো কাজ, সেক্ষেত্রে এরপর যখন আমরা 3D-তে যাব তখন 3DX Max রয়েছে, অটোডেস্ক মায়া রয়েছে, যেগুলোতে মেইনলি 3D-র কাজগুলো হয়। ওকে, সো Cinema 4D is there. For sculpting we are using right now, we are using JetBrush, Substance Painter, Substance Designer, okay, and Nuke, Silhouette, Mocha, there are many softwares we are using. আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের এই সফটওয়্যারসের যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড, মানে ইন্ডাস্ট্রিতে যদি কোনো সফটওয়্যার আপডেট হয় আমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই কোর্সেও সেই আপগ্রেডেশনটা নিয়ে আসি। সুতরাং আমরা সবসময় ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কিন্তু কানেক্টেড থাকি। এটা এবং এই যে সফটওয়্যারসগুলোর কথা কৃষ্ণেন্দু স্যারের কাছে আমরা শুনলাম, এই সফটওয়্যারগুলো কিন্তু যেটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট আই সাপোজ ফর আ মিডিয়া স্টুডেন্ট, যে এই সফটওয়্যারগুলো নিজেরা ইউজ করে কাজে কিভাবে লাগানো যায় সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা এসএনইউ তো রয়েছে বলেই আমাদের স্টুডেন্টসরা সেটা শিখতে পারছে। সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ব্যাপারে যদি একটু কৃষ্ণেন্দুর কাছে। ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ব্যাপার হচ্ছে যে যেহেতু এই কোর্সটা হচ্ছে কমপ্লিটলি ইটস এ প্র্যাকটিক্যাল কোর্স, এটা প্র্যাকটিক্যালি হাতে কলমে না শিখলে কিন্তু এই কোর্সে সার্ভাইভ করা খুব মুশকিল। সুতরাং আমাদের এখানে হাই এন্ড কম্পিউটার সিস্টেম রয়েছে যেগুলোতে আমরা 3D, VFX এই সমস্ত কাজগুলো করে থাকি। গ্রাফিক্স এবং ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য আমাদের আলাদা ল্যাব রয়েছে, 2D অ্যানিমেশনের জন্য আমাদের আলাদা ল্যাব রয়েছে। ইভেন আমরা এখন যেখানে বসে প্রোগ্রাম করছি সেটা হচ্ছে VFX স্টুডিও হিসাবে আমরা ইউজ করি। যখন আমাদের স্টুডেন্টরা 3rd সেম 4th সেম অনওয়ার্ডস যখন পড়াশোনা করে, যখন VFX নিয়ে পড়ে, তখন তাদের লাইট, ক্যামেরা, গ্রিন রুম, পেন্টিং এইসবের জন্য আমাদের নিজস্ব যে স্টুডিও রয়েছে সেই স্টুডিও আমরা ইউজ করি। সুতরাং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইজ আপ টু ডেট। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কথা যেটা কৃষ্ণেন্দু অলরেডি বললো, সো যারা আমাদের এই প্রোগ্রাম দেখছেন, আজকে এই স্টুডিওতে বসে আমরা যে প্রোগ্রাম করছি, যে লাইটস, এই যে সেট রয়েছে, এই যে ক্যামেরা রয়েছে, 3টে ক্যামেরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রথমত আমাদের নিজস্ব, এই স্টুডিও, ক্যামেরা, এভরিথিং স্টুডেন্টস ক্যান লার্ন ফ্রম হিয়ার এবং স্টুডেন্টস হ্যাভ লার্নড ইট। আজকে উই আর প্রাউড টু সে দ্যাট যে এই যে আমাদের এই পুরো প্রোডাকশনটা চলছে, আপনার ফেসবুকে লাইভ দেখছেন, এই প্রোডাকশনটা পুরোটা অপারেট করছে আমাদেরই স্টুডেন্টরা। সো উই দ্যাট ইজ আ অপরচুনিটি ফর দ্য স্টুডেন্টস হু আর কামিং টু SNU that they can work with hands-on training, with hands-on training. এবং একটা জিনিস কৃষ্ণেন্দু খুব জরুরি একটা কথা বলেছেন যে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে ইন ট্যান্ডেম আমরা কোর্সটাকে আপডেট করি। এটাই স্যারের কাছে একটু জানবো আমরা। স্যার রেগুলার যে বোর্ড অফ স্টাডিজ করে থাকি এবং কোর্স আপডেশন হয়, সেটা যদি একটু স্যার হাইলাইট করেন।
হ্যাঁ, আমি তো বলছিলামই যে আমরা যে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি, কারণ আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি কানেক্টটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আমরা মানে এই যে পড়াশোনার ব্যাপারটাকে শুধু ক্লাসরুমের মধ্যে আমরা কখনোই কনফাইন করে রাখি না, সেটাকে ইন্ডাস্ট্রিতে কি চেঞ্জগুলো হচ্ছে সেগুলো আমরা ইনকর্পোরেট করি। সেহেতু আমাদের বোর্ড অফ স্টাডিজ যারা আছে তারা মানে তার মধ্যে ইটস এ কম্বিনেশন অফ ইন্ডাস্ট্রি পিপল অ্যান্ড একাডেমিক্স, তারা বসে ঠিক করে কোন কোন জিনিসগুলো বাদ পড়ে গেছে বা কোন কোন জিনিসগুলোকে একটুখানি ফোকাসটা বেশি করতে হবে। এইভাবে আমরা সিলেবাসগুলোকে 6 মাস ম্যাক্সিমাম 1 বছরের মধ্যে আমরা আবার রিস্ট্রাকচার করে নিই যাতে এগুলো রেলেভেন্ট থাকে। এবং স্টুডেন্টসদের আমরা প্রথম থেকেই এনকারেজ করি, আমাদের বিশেষ করে আমাদের টেকনোলজির জায়গাটাও যেরকম স্ট্রং এবং দি সাবজেক্ট ভ্যারাইটি, যেসব জায়গাগুলো আমরা জানি যে এগুলো মানে স্টুডেন্টসদের এবং যে বাডিং যে জার্নালিস্ট এবং যে মিডিয়া পিপল যারা তৈরি হচ্ছে আমাদের এখানে, তাদের ফেস করতে হবে ইন্ডাস্ট্রিতে। তার জন্য আমরা সেই ফ্রিডমটা তাদের দিই যে কোনটা তাদের ভালো লাগে, কোন জিনিসটা সে পড়তে চাইবে, কোন জিনিসটা করতে চাইবে এবং তার কি কনসিকুয়েন্স আমাদের টিচাররা সবাই বলে দেয়, তাদের বুঝিয়ে দেয় যে আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি শুধু ক্যামেরা ফটোগ্রাফি করতে চাই, তুমি ভেবেছো যে ক্যামেরা মানে ফটোগ্রাফিটা কি তোমার কিভাবে তোমাকে রোজগারের দিকে নিয়ে যেতে পারে, কোন ধরনের অকুপেশন বা প্রফেশন তুমি নিতে পারো। আবার জিনিসটা আর কি প্রথম দিকে হয়তো সে ফটোগ্রাফি শুধু বললো যে আমি শুধু ফটোগ্রাফি ভালোবাসি, তাকে বুঝিয়ে বলা যে প্রথম দিকে কিন্তু তুমি সেই ধরনের রোজগার করতে পারবে না, কিন্তু তুমি যদি লেগে থাকো তাহলে এটার মানে দেয়ার ইজ নো দ্য স্কাই ইজ দ্য লিমিট, তুমি অনেক রকম জিনিস তুমি রোজগার করতে পারবে। সেহেতু স্টেপ বাই স্টেপ স্টুডেন্টসদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে কোনটা পড়লে কোথায় সে যেতে পারে, কোন দিকে যেতে পারে, কোন সুবিধে যেগুলো আছে সেগুলো একেবারে। আর কারণ আমাদের একাডেমিক সিস্টেমটাই এমন যে আমাদের শুধু পড়ানো না, তার সঙ্গে একটা মেন্টরিং সিস্টেম আমাদের মধ্যে আছে, যে টিচাররা এন্টার্স ইনটু দেয়ার স্টুডেন্টসের পার্সোনাল লাইফও, এবং সেটা আমার মনে হয় যে সেটা প্রয়োজন। কারণ তারা বেপথে চলে যাচ্ছে কিনা বা পড়াশোনার জায়গা থেকে অন্য পথে চলে যাচ্ছে কিনা সেটাও আমরা খোঁজখবর রাখি অ্যাট দি লেভেল, যাতে এই যে 3 বছর 5 বছর যে টিচার্স মানে স্টুডেন্টসরা যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে সেইটাতে যখন সে ইন্ডাস্ট্রিতে যাবে পুরোপুরি তৈরি হয়ে যেতে পারে। তার জন্য আমরা একেবারে প্রত্যেক স্টেপে মনিটর করতে করতে ওদের পাঠাই। যেটা স্যার বললেন যে দিস ইজ আ মেন্টর মেন্টি সিস্টেম, যেটা উই অলওয়েজ ফলো দিস মেন্টর মেন্টি সিস্টেম। স্যার যেটা মেনশন করলেন যে উই অলওয়েজ গিভ দ্য স্টুডেন্টস আ রিয়ালিটি চেক, যে এবং তাদেরকে এক্স্যাক্টলি তাদের স্পেশালাইজেশন কি হলে ভালো হয় সে ব্যাপারে প্রথম থেকেই গাইড করার চেষ্টা করি আমরা। যে কারণে আমরা এই প্রোগ্রাম চলার সময় আই সাপোজ আপনারা স্ক্রিনে দেখছিলেন যে আমাদের স্টুডেন্টসরা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কিভাবে কাজ করছে। আজকে যে প্রোগ্রামটায় আমরা বসে আছি, this is the platform called SNU Chronicles. SNU Chronicles is one platform, যে প্ল্যাটফর্মে আমরা স্টুডেন্টসদের পুরো সুযোগ দিতে পারি তাদের অ্যাবসলিউটলি তাদের স্পেশালাইজেশন অনুযায়ী কাজ করার জন্য। এবং সেই কারণে এই যে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে তাদের কাজ করার যে সুবিধাটা, আই সাপোজ আমাদের অনেকেই দর্শকরা জানেন বা আবার অনেকে জানেন না হয়তো, আমরা জানাই একটু। দিস ইজ আ প্রাউড ফিলিং ফর আস যে আজকে মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরাই কাজ করছে। সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি ইজ দ্য প্রাউড পার্টনার অফ কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার, এবং এই প্রত্যেক বছর এই বুক ফেয়ারের 15 ডেজ যে প্রচুর বুক ফেয়ারের অফিসিয়াল পেজ থেকে যে প্রচুর কন্টেন্ট যে যায় সেই সমস্ত পুরোটাই আমরা করি, এবং এই কন্টেন্ট জেনারেশন থেকে শুরু করে এই কন্টেন্টের সমস্তটাই আমাদের স্টুডেন্টরাই, এবং অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স, জার্নালিজম, মাস কম স্টুডেন্টসরা দে ওয়ার্ক হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। একটু আগে এই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু খুব ভীষণভাবে দরকার। মানে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে যাওয়ার আগেই আমার সেই এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে। আমি যখন একটা প্রফেশনাল প্রজেক্টে কাজ করছি, আমি ডিজাইন করছি, ঘরে প্র্যাকটিস করছি, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট পার্ট। কিন্তু আমি যখন একটা বুক ফেয়ারের মতো, ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ারের মতো প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি, সেখানে আমার ডিজাইনগুলো যাচ্ছে, যারা মেন্টর রয়েছে, যারা টিচার রয়েছে, সেই কারেকশানগুলো করে দিচ্ছে। কারেকশান করে দেওয়ার পর সেটা যখন ডিজিটালি যাচ্ছে, তার যে এক্সপিরিয়েন্স, সেই যে হ্যান্ডস অন ট্রেনিং, এই ট্রেনিংটা আমার মনে হয় না যে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় এই এত বড় একটা জায়গা রয়েছে যেখানে আমরা হাতে কলমে একদম প্র্যাকটিক্যালি সেই কাজগুলো স্টুডেন্টদের দিয়ে। স্যার যেটা ইন্টিগ্রেশনের কথা বলছিলেন, কোর্স ইন্টিগ্রেশন, আর কৃষ্ণেন্দু বললেন
মোশন গ্রাফিক্সের কথাটা বলছিলেন, আমার তাই কথাটা সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যে স্যার যে প্রথম থেকে ইন্টিগ্রেশনের কথা বলছিলেন, আমাদের মাস কমিউনিকেশন জার্নালিজম যে স্টুডেন্টসরা পড়ছেন তারাও কিন্তু মোশন গ্রাফিক্সটা শেখেন এবং কৃষ্ণেন্দু স্যারের কাছেই শেখেন। সো দিস ইন্টিগ্রেশন ইজ ভেরি মাচ নেসেসারি ইন টুডেজ মিডিয়া। স্যার, টু এন্ড উইথ, আপনি যদি কিছু আর মেসেজ দেন স্টুডেন্টসদের। অ্যাকচুয়ালি আমার এটা বলা উচিত নয়, যেটা হচ্ছে গিয়ে আমার কিছু কলিগ অনেক বছর তো এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাটিয়ে দিয়েছি, আমি ইন্ডাস্ট্রিতে প্রায় 20 বছর, তারপর আবার পড়ানো তো প্রায় 20 বছর হয়ে গেল। তো এই SNUতে এসে আমাকে অনেকেই বলে যে আচ্ছা তোমাদের এত স্টুডেন্ট কী করে হয়, এই প্রসঙ্গটা আমার কাছে আসে। তো আমরা যে আজ এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম তার কারণটা রিয়েলি এটা, যে আমরা কিন্তু প্রথম থেকে একটা ইন্টিগ্রেশন বিটুইন ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক্স, এটা আমরা একটা কনসিয়াসলি করি। ইন্টিগ্রেশন বিটুইন টেকনোলজি অ্যান্ড কন্টেন্ট, এইটা আমরা করি, সেটাও আমরা করতে চাই। এবং যে স্টুডেন্টসদের গ্রোথ পাথটা সেইখানে যাতে কোনো মানে ডিভিয়েশন না হয়, তার জন্য ওই ইন্টিগ্রেশন অফ দেয়ার মেন্টরিং, যেখানে স্টুডেন্টস এবং তাদের পেরেন্টসদেরও আমরা উই কিপ দেম অন দেয়ার টোজ। আমরা কিন্তু মাঝে মাঝেই পেরেন্টসদের ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করি যে এখানে কিন্তু গন্ডগোল হচ্ছে, আপনি একটু দেখবেন। সেহেতু উই আর ইন্টিগ্রেটিং, মানে একটা ইন্টিগ্রেটিং ফ্যাক্টর, যেটা আমার মনে হয় যেটা অ্যাকাডেমিক্সে বা একটা ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। উই আর দ্য ক্যাটালিস্টস, উই আর অ্যাকচুয়ালি মোটিভেটিং দ্য স্টুডেন্টস টু গো ফরওয়ার্ড। এবং সেটা করার জন্য তাদের যেই এখন যে পৃথিবীতে যেরকম ইটস আ ওয়ার্ল্ড অফ ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ, আমরা সেটা প্রথম থেকেই নিয়ে থাকি। তার জন্যই হয়তো স্টুডেন্টসরা ফ্লক টু SNU। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আজকে প্যানেলে প্রফেসর ডক্টর বুরুশিবা দাশগুপ্তা, অ্যাডভাইসার জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট, এবং প্রফেসর কৃষ্ণেন্দু দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যানিমেশন অ্যান্ড গ্রাফিক্স ডিপার্টমেন্ট। স্যার, থ্যাংক ইউ so much for your enlightened, you have enlightened, I suppose, not only the viewers, also us. কৃষ্ণেন্দু স্যার, অনেক ধন্যবাদ এই আমাদের সঙ্গে এই প্যানেলে স্টুডেন্টদের হাইলাইট করার জন্য। অ্যান্ড দ্য মাস কমিউনিকেশন জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট, অ্যানিমেশন অ্যান্ড গ্রাফিক্স ডিপার্টমেন্ট ইজ আন্ডার our school, media school. It's open for all of you. Please join us and be a part of our team. Thank you so much for watching. Thank you so much, and keep watching SNU Chronicles. Keep watching Unscripted. Thank you so much. Hello.